समन्ता चक्रवालेषु अत्रागच्छन्तु देवता अत्रागच्छन्तु देवता सद्धम्म मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्तं धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परित श्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। विश्ववंदनीय महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने पंचांग प्रणाम करूँ छूँ। अपना सौना आदर्श समाजना उद्धारक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर प्रति हूँ कृतज्ञता व्यक्त करूँ छूँ। अने अहींया आप सौ श्रद्धावान उपासक अने उपासिका आजे जे हूँ धम्मदेशना आपणे कहीश ए बे विषय पर कहीश। एक तो संक्षिप्तमां आपणे आजे ज्येष्ठ पूर्णिमा है एनु महत्व समझावीश संक्षिप्तमां, केम के आपड़ा एक उपासक हो एमनी विषे बोली दीधुं छे भाई, तो एमनी विषे हूँ वधारे नहीं बोलूँ ज्येष्ठ पूर्णिमा विषे। पण जे बीजू वस्तु है कि आपड़ा जीवन में धन कया है, धन शू है एना विषे बात करीशुं। बराबर थोड़ी बात करीशुं अने त्यार पछी आपणे धम्मदेशनानुं समापन करीशुं। ज्येष्ठ पूर्णिमा जून महीना में खास करीने आवती होय छे। तो आपणे ख्याल है कि भगवान बुद्धना जीवनना तमाम जे मुख्य मुख्य घटनाओं है ने ए बधी पूर्णिमाना दिवसे घटी होय छे। एवी रीते जेवी रीते आपणे वैशाख पूर्णिमा है, अषाढ़ पूर्णिमा है, चैत्री पूर्णिमा है, एवी रीते दरेक पूर्णिमाए कोईना कोई घटनाओं भगवान बुद्धना जीवननी संकळायेल होय छे। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा में एवुं शुं थयुं हतुं कि ए पूर्णिमा ने पण आपणे महत्वनुं स्थान आपी शकीए। तो ज्येष्ठ पूर्णिमाना दिवसे सौथी महत्वपूर्ण पहली घटना अगर गणीए तो त्रीजी संगीतीनुं आयोजन थयुं हतुं। त्रीजी संगीती जेवी रीते भगवान 6 संगीतीओ थई एक पछी एक संगायन जेने आपणे कहीए, तो संगायन त्रीजी संगीतीनुं आयोजन थयुं हतुं। एनुं जे आयोजन थयुं पटनामां त्रीजी संगीतीनुं आयोजन करवामां आव्युं। आ संगीतीने महत्व एटला माटे हतुं कि एमां त्रिपिटकनुं योग्य योग्य संकलन करवामां आव्युं अने जेने आपणे जे बुद्ध धम्मनो हार्द रूपे जे पीटक छे एनुं नाम शुं अभिधम्म पीटक। अभिधम्म पीटकनुं संकलन छे आ त्रीजी संगीतीमां थयुं। बराबर एना मुख्य स्थान उपर अध्यक्ष स्थाने मोगलीपुत्र तीस जे एने एम कहेवाय छे कि अंतिम अरहंत हता एमने एनुं संचालन करवामां आव्युं अने एने जे सुरक्षा आपवामां आई ए सम्राट अशोक द्वारा आपवामां आई। बराबर त्रीजी संगीतीनुं जे आयोजन थयुं बराबर ए आ ज्येष्ठ पूर्णिमाना दिवसे करवामां आव्युं हतुं। एवी रीते बीजी एक घटना एमां एम कहेवाय छे कि जे भगवान बुद्धना धम्ममां जेवी रीते प्रथम बुद्ध धम्म अने संघ ग्रहण करवावाळा कोण हता? आपणे बधा बुद्धि छीए ने। प्रथम बुद्ध धम्म अने संघ ने कोणे ग्रहण कर्युं? पंचवर्गीय भिक्षु
બુદ્ધ ધમ્મ અને સંઘ એ તો બુદ્ધનું શરણ. જો પ્રથમ બુદ્ધ શરણ ગ્રહણ કરવાવાળા પંચવર્ગીય ભિક્ષુ, પ્રથમ બુદ્ધ ધમ્મ સંઘ ગ્રહણ કરવાવાળા કોણ, પ્રથમ બુદ્ધ ધમ્મ અને સંઘનું ત્રણેય ગ્રહણ કરવાવાળા કોણ, એવી રીતે ત્રણેય વસ્તુ આવે. તો એવી રીતે પ્રથમ બુદ્ધ અને ધમ્મનું શરણ ગ્રહણ કરવાવાળા કોણ હતા? તપસ્સુ અને ભલ્લી. આપણે જાણીએ છીએ બરાબર, જેને ભગવાનને ઓલા શહદ મિશ્રિત લાડવા દીધા હતા. તો એ છે એ બુદ્ધ ધમ્મનું સંઘનું પ્રથમ શરણ ગ્રહણ કરવાવાળા હતા. એ બે બંજારા હતા, વણજારા આપણે જેને કહીએ ને વણજારા, એ વણજારા ભગવાનને મળે છે અને એમને એ પ્રથમ એમને લડ્ડુ, એ શહદ મિશ્રિત લડ્ડુ આપે છે. તો એ બીજી ઘટના છે. એ જયેષ્ઠ પૂર્ણિમાના દિવસે આપણી પાસે ધમ્મવાણીમાં બધું લખેલું છે, એ જ આપણે બોલીએ બરાબર. એનો વાદ વિવાદ કરવાથી કાંઈ મળે નહીં, હતું કે ના હતું કે એનાથી કોઈ અર્થ ના સરે. એનાથી એક વસ્તુ સાબિત થાય કે હું મોટો છું, હું વધારે જાણું છું, એ સાબિત થાય, બીજું કાંઈ સાબિત ના થાય. એટલે એ બીજી ઘટના. ત્રીજી ઘટના હતી ભગવાન બુદ્ધના પત્ની યશોધરા. એમ કહેવાય છે કે એમને ભગવાને પ્રવર્જિત કર્યા હતા. ભગવાન બુદ્ધ 2 વર્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ પછી જ્યારે કપિલ વસ્તુ આવે છે, કપિલ વસ્તુમાં આવી અને જે એમને ભગવાન યશોધરાને મળે છે એ વર્ણન કોઈ વાર તમે વાંચો. યશોધરા ભગવાન કપિલ વસ્તુમાં આવી અને શુદ્ધોદનને મળે છે, માતા યશોધરાને મળે છે, એનું વર્ણન તમે વાંચો, આપણને એમ થઈ જાય કે આટલું સરસ વર્ણન કરેલું છે કે ભગવાન કેટલા નિર્લિપ્ત હતા, બુદ્ધ કેટલા નિર્લિપ્ત હતા. યશોધરાને મળે છે, એમની ભોજનદાન લે છે, પણ એમને જ્યારે પાછા વળે છે ત્યારે પાછું વળીને જોતા નથી યશોધરા સામે. યશોધરા એકદમ આવાક બનીને જોતા રહે છે, પણ એમને પાછું વળીને જોતા નથી. તો યશોધરાને દીક્ષાનું જે દીધી એમને ધમ્મમાં એમને લાયા, એ પ્રથમ જે દિવસ હતો એ જયેષ્ઠ પૂર્ણિમાનો હતો બરાબર. આ ત્રીજી ઘટના. અને એક ચોથી ઘટના વિશે, હા, એક મહત્ત્વપૂર્ણ સૂત્રની દેશના ભગવાને કરી હતી. એ સૂત્રનું નામ છે મહાસમય સૂત્ર. મહાસમય સૂત્રની દેશના છે એ ભગવાન બુદ્ધે આ જ્યેષ્ઠ પૂર્ણિમાના દિવસે કરી હતી. એવમ મે સૂતં એકમ સમયમ ભગવા શક્યસુ વિહરતી કપિલવત્થુસ્મિ મહાવને મહત્તા ભિક્ષુ સંઘે ન સંધિમ પંચ મત્તેહી ભિક્ષુ સત્યેહી સબ્બેહેવ અર્હંતેહી. આ આખું એક સૂત્ર છે, મહાસમય સૂત્ર. એની દેશના છે એ જ્યેષ્ઠ પૂર્ણિમાના દિવસે થઈ હતી. બીજી એક ઘટના વિશે એમ કહેવાય છે કે એમને શ્રીલંકામાં જે એમના સમ્રાટ અશોકના પુત્ર મહેન્દ્ર અને પુત્રી સંઘમિત્રા એમને ધમ્મ પ્રચાર પ્રસાર માટે એમને શરૂઆત કરી હતી. તો એમને શ્રીલંકા અને બીજા દેશોમાં એમને ભ્રમણ કરી અને ધમ્મ પ્રચાર કરવાની શરૂઆત કરી. એ આ જ્યેષ્ઠ પૂર્ણિમાનો દિવસ હતો. તો જ્યેષ્ઠ પૂર્ણિમાના દિવસે આ બધી મહત્ત્વપૂર્ણ ઘટનાઓ બની હતી. તો એટલા માટે જ્યેષ્ઠ પૂર્ણિમાનું મહત્ત્વ બહુ વધી જાય છે. હવે આના સિવાય આપને એક બીજી નાની વાત કરીશ. એક આપણે બુદ્ધિસ્ટ હોવાના નાતે ભગવાન બુદ્ધે ધમ્મ ઉપર વિશાળ વાતો કરેલી છે. એમાં આપણી ચાંચ ડૂબે નહીં એટલું બધું વિશાળ છે બરાબર. આપણે આખી જિંદગી શું જન્મો સુધી વાંચીએ ને તોય આપણો પાર ના આવે એટલી બધી વાતો કરેલી છે. એમાંથી થોડી વાત આપને હું કહીશ કે ભગવાન બુદ્ધે 7 પ્રકારના ધનની વાત કરી છે. ધન સંપત્તિ આપણે કહીએ ને એની વાત કરી છે. આપણે આપણી દ્રષ્ટિએ ધન સંપત્તિ કોને કહીએ? આપણે ધન સંપત્તિ ઘણા પ્રકારની હોય. આપણી માટે તો માત્ર ધન સંપત્તિ શું છે? કેશ હોય, રોકડ હોય, સોનું હોય, ચાંદી હોય બરાબર. એના સિવાય ધન સંપત્તિ ઘણી બધી કહેવાય છે. જેમ કે રૂપ સૌંદર્ય છે બરાબર. કોઈ માની બાઉન્સર વ્યક્તિ હોય, સારું એવું અલમસ્ત શરીર હોય બરાબર, તો એ પણ એક પ્રકારની સંપત્તિ છે. કોઈની પાસે કલા કારીગરી હોય તો એ પણ એક સંપત્તિ છે. કોઈની પાસે સારું જ્ઞાન હોય તો એ પણ એક સંપત્તિ છે, ધન સંપત્તિ છે. આ બધાની સિવાય ભગવાન બુદ્ધે એવી કઈ 7 ધન સંપત્તિની વાત કરી કે જે તમને તમારા જીવનમાં સુખનો સૂરજ ઉગાડે. ગાથા છે એક, એની અંદર ધન સંપત્તિની વાત કરી છે.
એ ગાથામાં કહ્યું કે શ્રદ્ધા શીલમ સુતમ ચાગો, શ્રદ્ધા શીલમ સુતમ ચાગો હીરી ઓત્તપ્યમ ધનમ પૈયા ધનંતી સંબુધમ વંદે સત્ત મહાધનમ. એને ધન પણ નથી કીધું, એને શું કીધું? મહાધન કીધું. તો આપણે એને સંક્ષિપ્તમાં જાણી લઈએ કે એ 7 ધન કયા છે. પહેલું જ ધન કીધું શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા, અગર શ્રદ્ધા ના હોય ને તો પાર જ ના આવે. બરાબર, આપણે ભવ પાર ના કરી શકીએ. ભગવાન બુદ્ધે શ્રદ્ધા ઉપર એટલું બધું બોલ્યા છે, એટલું બધું બોલ્યા છે ને શ્રદ્ધા વિશે કે એની કોઈ સીમા નહીં, એનો પાર જ ના આવે. જો શ્રદ્ધા ના હોય ને તો આપણે આગળ જ ના વધે. એટલે આપણે ગોયંકા ગુરુજી ઘણી દેશનામાં કહે, એમને જે 7મા દિવસનું પ્રવચન તમે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો ને તો કેમ સૌથી લાંબુ પ્રવચન છે ને 7મા દિવસ, અને સૌથી વધારે વાત કરી હોય કોઈ વિષય ઉપર તો એ શ્રદ્ધા વિશે 7મા દિવસનું પ્રવચન સાંભળ્યું. ભગવાન બુદ્ધે શું કીધું ખબર છે? શ્રદ્ધા બીજમ તપોવુઠ્ઠી પૈયાનમ યુગનમ ગલમ. શ્રદ્ધા છે ને બીજ છે. શ્રદ્ધા બીજમ, બીજ છે. અગર આપણામાં બીજ જ ન હોય તો, બીજ ના હોય તો છોડવોય ના થાય, છોડવો ના હોય તો વૃક્ષય ના બને. બરાબર, ધમ્મ છે એક વૃક્ષની જેમ હોય છે. પછી આલવક સૂત્રમાં ગાથા આવે છે. આલવક યક્ષ પૂછે છે કે ભગવાન કથનસુ તરતી ઓઘમ, કથનસુ તરતી અન્નવમ. ઓઘ માની આપણે કહીએ ને સંસાર સમુંદર, સમંદરમાં શું હોય? જવાર ભાટા ઉઠતા હોય. બરાબર, માની ઓલા આપણે શું કહીએ એને ભરતીને ઓટ આવતા હોય. તો ભગવાન આળવક યક્ષ ભગવાનને કહે છે કે સૌથી ઓઘને તરી જવું હોય આપણે સંસાર સમંદરને, તો સૌ કયું એવો આશય કેનાથી આપણે તરી શકીએ? ભગવાન બુદ્ધને ખબર છે. શ્રદ્ધાય તરતી ઓઘમ, શ્રદ્ધાય તરતી અન્નવમ. શું કીધું? શ્રદ્ધાય તરતી ઓઘમ, શ્રદ્ધાથી આપણે તરી જઈએ. શ્રદ્ધા અંધશ્રદ્ધાની વાત નથી, એ બરાબર આપણા મગજમાં બેસી જવું જોઈએ કે આપણે અંધશ્રદ્ધાની વાત નથી, પણ જે ધમ્મવાણી છે ને એના ઉપર આપણે સમ્યક શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. તો એ શ્રદ્ધાનું મહત્ત્વ કીધું. અનેક જગ્યાએ કીધું. જે આપણે વિપස්සનાનો કોર્સ કરીએ તો આપણે 5 મિત્રોની વાત આવે છે ને, બધા આપણા ઉપાસકોએ કોર્સ કર્યો હોય તો એમાં શું કીધું? 5 મિત્ર આવે. 5 મિત્ર, જેને એમ કીધું કે 5 દુશ્મન છે તો 5 મિત્ર છે. તો પહેલો મિત્ર કયો? પહેલો મિત્ર કયું કીધું? જોજે, આપણે બધા કેવા બુદ્ધિ છીએ. કેટલી બધી સામાન્ય વાત છે, કેટલી બધી સામાન્ય વાત છે કે 5 મિત્ર જે એમ કે બહુ બેઝિક વસ્તુઓ છે ધમ્મની, એ આપણે નથી કરતા. 5 મિત્રમાં પહેલો મિત્ર કીધું શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા, વીર્ય, શાંતિ, સમાધિ, ઉપેક્ષા. આ 5 મિત્ર કીધું. શ્રદ્ધા, વીર્ય, સતી, સમાધિ અને ઉપેક્ષા, એ 5 મિત્ર કીધું. તો પહેલું કીધું શ્રદ્ધા. કેમ ખબર છે? ગોયંકા ગુરુજી બહુ સરસ સમજાવે છે કે કોઈ 5 મિત્ર હોય, બરાબર, ભાંગ પી જાય ને, ભાંગ પીને પછી ઓલો નદી ક્રોસ કરવા જાય, પણ નદીનું છે ને એ છોડે નહીં કિનારેથી, નદીની રસ્સી છોડવી જોઈએ નહીં. તો ભગવાન બુદ્ધે એને એ ગોયંકાજી શું સમજાવવા માંગતા હતા? એ જ સમજાવવા માંગતા હતા કે આપણી અંદર શું છે? એક જડતા પડેલી હોય ને, જડતા. તો એ આપણે છોડીએ નહીં. શ્રદ્ધા જ્યાં સુધી પ્રગટ ના થાય ને ધમ્મની ઉપર, ત્યાં સુધી આપણી નાવડી છે ને એ આગળ ના વધે. તો આ શ્રદ્ધાનું મહત્ત્વ. તો ગાથામાં આગળ વધીએ. શ્રદ્ધા શીલમ, બીજું કીધું શીલ. શીલ, આપણે જે 5 શીલ ગ્રહણ કરીએ, ગ્રહણ તો કરી લઈએ છીએ, બરાબર, પણ આપણે એનું પાલન કેટલું કરીએ છીએ એ આપણને ખબર હોય. બરાબર, 5 શીલ જે આપ્યા છે આપણને, ભિક્ષુ હોય તો 10 શીલ હોય, એ રીતે. તો આપણે એનું પાલન કરવું પડે. તો એનું જ્યાં સુધી આપણે પાલન ના કરીએ ને ત્યાં સુધી જે ધમ્મની ઇમારત છે ને એનો પાયો બને નહીં. શ્રદ્ધા શીલમ સુતમ ચાગો. સુતમ ચાગો, સુત્ત માની આપણે ધર્મનું અધ્યયન કરવું પડે. જે ધમ્મનું અધ્યયન કીધું, ત્રિપિટકની ગાથાઓ છે એનું અધ્યયન કરવું પડે, એના ઉપર મનન કરવું પડે. અને ખાસ કરતો શું છે કે આપણે વિપස්සનાનો કોર્સ કરવો પડે. કેમ ખબર છે? કે ખાલી અધ્યયન કરવાથી આપણી અંદર શું છે? તર્ક વધી જાય, કુતર્ક વધી જાય. કુતર્ક વધી જાય ને તો તમે છે ને બધી વસ્તુ સત્યાનાશ થઈ જાય.
કેમ ખબર છે? આપણી અંદર અહંકાર પેદા થાય, મારી જેવું કોઈ નથી એવો અહંકાર પેદા થાય ને, તો પછી એ સાચું શુદ્ધ જ્ઞાન ના હોય. સાચું શુદ્ધ જ્ઞાન ક્યારે કહેવાય? કે જેવી રીતે કોઈ આંબા ઉપર કેરી આવે ને, તો એની અંદર જ્ઞાનનો વિનય આવે. એ વિનય જ્યાં સુધી ના આવે ત્યાં સુધી સાચું જ્ઞાન ના હોય. એટલે ભગવાન બુદ્ધે કાલામ સૂત્રમાં શું કીધું છે? આપણે બધા કાલામ સૂત્રની દુહાઈ દઈએ છીએ ને, તો સાંભળી લો કાલામ સૂત્રમાં ભગવાને શું કીધું છે. મા પરંપરાય મા પીટક સંપદાનેન મા તક હેતુ મા નય હેતુ મા સમણો નો ગરુતી મા નિંજા નખત્યા. આનો અર્થ શું થાય ખબર છે? પરંપરા એટલે પરંપરા કહે છે એટલા માટે નહીં માની લેવાનું. પીટક સંપદાનેન, કોઈ ધર્મ ગ્રંથમાં લખ્યું છે, કોઈ પણ ગ્રંથમાં લખ્યું છે. આજે બધા ગ્રંથો કોણે લખ્યા? માણસે લખ્યા ને, તો એટલા માટે પણ નહીં માની લેવાનું. તર્કપૂર્ણ છે એટલા માટે પણ નહીં માની લેવાનું. ન્યાયપૂર્ણ છે એટલા માટે પણ નહીં માની લેવાનું. કોઈ શ્રમણ અથવા ગુરુ કહે છે એટલા પણ માટે નહીં માની લેવાનું. તો માનવું કેમ? સવાલ એવો થાય કે ભગવાને તો બધા દ્વાર બંધ કરી નાખ્યા, તો કેવી રીતે માનવું? યદા તુમે કાલામો અત્તનો વ જાને યાદ. તો એમ કીધું કે તું સ્વયં જાણ. એટલે ભગવાન બુદ્ધ છે ને, એ 14 પ્રકારના પ્રશ્નોના જવાબ જ નહોતા આપતા. એ શું કહેતા હતા ખબર છે? અહીંયા તમે રોકાઈ જાઓ, ધ્યાન કરો, અભ્યાસ કરો, અંતર્મુખી બનો, અને પછી તમે નિર્ણય પર આવો કે શું સત્ય છે. અંતર્મુખી બન્યા સિવાય આપણી અંદર કોઈ પણ ઉત્તર મળે નહીં. એટલે ભગવાને કીધું કે કાલામો તું સ્વયં જાણ. કેવી રીતે જાણવાનું? જાણવા માટે અંતર્મુખી બનવું પડે, બરાબર? વિપස්සનાના કોર્સમાંથી આપણે પસાર થવું પડે. તો આને કહેવાય શ્રુત જ્ઞાન. શ્રદ્ધા શીલમ સુતમ ત્યાગો. ત્યાગોનો અર્થ પાલી ભાષા છે ત્યાગ, બરાબર? આપણે ત્યાગ કરીએ કોઈ પણ વસ્તુ હોય. સમયનો ત્યાગ, આજે અહીંયા બેઠા છીએ તો આપણે સમયનો ત્યાગ કરી રહ્યા છીએ. ધનનો ત્યાગ કરીએ, સમયનો ત્યાગ કરીએ, શ્રમ દઈએ, આવી બધી ઘણી બધી વસ્તુનો આપણે ત્યાગ કરીએ ત્યારે ધમ્મનું ઉત્થાન થાય. ધમ્માધિપત્યેયો હોતી. એનો મિલિંદ પ્રશ્નમાં ઉપાસકોના 10 ગુણ બતાવ્યા છે. આપ જરૂર એને વાંચજો, બરાબર? તો એ રીતે ધમ્મનું ઉત્થાન કરવા માટે આપણે ત્યાગ કરવો પડે, આપણી પાસે જે કાંઈ હોય એનો. શ્રદ્ધા શીલમ સુતમ ત્યાગો હીરી ઓત્તપ્યમ ધનમ. હીરીનો અર્થ થાય લજ્જા. લજ્જા એટલે આપણે કંઈ ખરાબ કામ કરવું હોય, ખરાબ કામ થઈ જાય તો એનાથી આપણે લજ્જા આવે, બરાબર? ખાસ કરીને કોઈ ભિક્ષુ હોય તો એને ચાલતી વખતે, બેસતી વખતે, ઉઠતી વખતે એને લજ્જા આવે કે મારાથી કંઈ ભૂલ થઈ જાય તો લોકો મારી તરફ આંગળી ચીંધશે, મારી નિંદા કરશે, બરાબર? એવું જ બધા બુદ્ધિસ્ટોમાં હોય કે મારેથી આવું થઈ જશે તો મને લોકો આંગળી ચીંધશે, બરાબર? તો આ લજ્જા છે તમને ધમ્મિક બનાવે. ત્યાર પછી કીધું શ્રદ્ધા શીલમ સુતમ ત્યાગો હીરી ઓત્તપ્યમ ધનમ. ઓત્તપ્ય એનો અર્થ થાય ધર્મ ભીરુતા, ધમ્મ ભીરુતા. એટલે જેને પાપ અને પુણ્યમાં જેને શ્રદ્ધા હોય, વિશ્વાસ હોય, એની અંદર ધર્મ ભીરુતા પેદા થાય કે હું કોઈકનું ખરાબ કરીશ, બરાબર, તો મને પાપ થશે. કોઈકનું હું સારું કરીશ તો મને પુણ્ય થશે. આ એની અંદર શ્રદ્ધા પ્રગટ થાય, એને ધર્મ ભીરુતા કહેવાય. કે જેનાથી એ ડરીને રહે, ધર્મની તાકાતથી જે વ્યક્તિ ડરીને રહે એને ધર્મ ભીરુતા કીધું. શ્રદ્ધા શીલમ સુતમ ત્યાગો હીરી ઓત્તપ્યમ ધનમ પૈયા ધનંતી સંબુધમ વંદે સત્ત મહાધનમ. પ્રજ્ઞાને સૌથી છેલ્લે રાખવામાં આવ્યું, પણ પ્રજ્ઞા છે એ ટોચ ઉપર આવે. દુનિયાના તમામ ધર્મો છે એ તમને એકાગ્રતા માટે પ્રેરિત કરે છે, એકાગ્રતા માટે મોટિવેટ કરે છે. બધા ધર્મો તમને એકાગ્રતા રાખવાનું કહે, પણ પ્રજ્ઞાની વાત કોઈ નથી કરતું. પ્રજ્ઞા વસ્તુ છે એ બહુ અલગ વસ્તુ છે. પ્રજ્ઞાનો અર્થ થાય પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન. પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન એટલે જે તથ્ય છે, તમારી સામે તથ્ય રજૂઆત થાય, તથ્યને કહેવાય સતી સંપ્રજ્ઞાન. સતી સંપ્રજ્ઞાનના આધાર ઉપર તમારી અંદર અનિત્યતાનો બોધ જન્મે કે જે કાંઈ વસ્તુ આપણી આસપાસ હોય છે, જે કાંઈ આપણા પારિવારિક સામાજિક સંબંધો છે, જે કોઈ આપણા
જેટલા બધી આપણી આસપાસ જે મટેરિયલ છે એ બધું છે એ નષ્ટપ્રાય છે, બરાબર. અનિત્યતાનો બોધ આને કહેવાય પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન. આ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન આપણી અંદર જન્મે એના માટે આપણે શું કરવું પડે? અંતર્મુખી બનવું પડે. અંતર્મુખી બનીને વિપස්සનાનો અગર કોર્સ કરીએ આપણે તો આપણને ખ્યાલ આવે કે હકીકતમાં આ કેવી રીતે કામ કરે છે. જે કાંઈ વસ્તુ બહાર છે એ બધી વસ્તુ આપણી અંદર છે. તો આપણને એ બે વસ્તુ કેવી રીતે તાલમેલ બને છે એનો આપણને ખ્યાલ આવે તો આપણી અંદર પ્રજ્ઞાનો જન્મ થાય. તો પ્રજ્ઞાના આધાર ઉપર જ આપણે ધમ્મને સાચા અર્થમાં સમજી શકીએ. પ્રજ્ઞાના આધારે જ આપણે સાચા અર્થમાં ધમ્મનું પ્રતિપાદન કરી શકીએ. તો આજે હું આટલું રાખું છું. આપ સૌએ મારી વાતને બહુ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળી. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે અચાનકથી મળવાનું થઈ ગયું અને આપ સૌની સાથે મુલાકાત થઈ ગઈ. સાધુ સાધુ.